आपण केबे एमिति अनुभव करिसंती कि आपणक पाखरे सबुकिछि थाई मध्य केउठी ना केउठी किछि अभाव अछि। आपण निज लक्ष्य पथरे आगकू बढ़िबा पई रास्ता पाउनाहांती। आपणकू लागुछि कि सफलता केवल अन्यमानक पई आपणक पई नुहे। सफलतार रहस्य कण? बंधुगण, सफलता कोनोसी जादू नुहे किंबा केवल भाग्यर खेल नुहे। सफलता हेउछि किछि निर्दिष्ट नियम, सठिक रणनीति एवं कठिन परिश्रमर परिणाम। नमस्कार, मु आपणकू स्वागत करुछि आम चैनल। आजिर एही भिडियोटी आपणक जीवन बदलाई देई पारे, कारण आज आमे आलोचना करिबाकू जाउछु सफलतार जटी सुवर्ण नियम, 9 गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेस विषय जहाकू दुनियार प्रत्येक सफल व्यक्ति निज जीवन में प्रयोग करिसेंती। एही जटी नियम आपणकू हताशारू बाहर करी सफलतार शिखर को नहीं जिबार क्षमता रखे। जदि आपण निज जीवन में किछि बड़ करबाकू चाहुछंती तेबे एही भिडियोटी को शेष जाए निश्चय देखंतु। तेबे चलंतु विलंब न करी आरंभ करिबा आजिर एही दमदार भिडियो। 1 स्पष्ट लक्ष्य। सफलता हासिल पई प्रथम पदक्षेप हेउची आपण कोन पाइबाकू चाहुछंती ताहा स्पष्ट भावरे जानिबा। बिना लक्ष्य रे जीवन एक ठिकाना नथिबा चिठी सदृश। आपणकर लक्ष्य स्मार्ट हेबा उचित, स्पेसिफिक निर्दिष्ट, मेजरेबल मापयोग्य, अचिवेबल हासिलयोग्य, रेलेवेंट प्रासंगिक एवं टाइम बाउंड समय सीमा। जदि केही कहूछि मु जणे बड़ मनीष हेबी तेबे ताहा केवल एक इच्छा, किंतु जदि से कहूछि मु आगामी 2 वर्ष मध्यरे निजर एक सॉफ्टवेयर कंपनी आरंभ करिबी तेबे ताहा हेउछि एक प्रकृत लक्ष्य। 2 निरंतरता एवं अनुशासन। अनेक लोक बहुत उत्साहर सह काम आरंभ करती किंतु किछि दिन परे छाड़ी दियंती। मने रखंतु, प्रतिभा अपेक्षा परिश्रमर निरंतरता अधिक गुरुत्वपूर्ण। प्रतिदिन छोट छोट पदक्षेप नियंतु। अनुशासनर अर्थ हेउछि जेतेबेले काम करिबाकू इच्छा नहेले मध्य जणे निजर कर्तव्य पालन करे। जणे व्यक्ति गोटिए दिन रे 10 घंटा जिम गले बॉडी बने नाही, किंतु प्रतिदिन 30 मिनिट करी वर्षे जाए व्यायाम कले शरीर रे परिवर्तन आसे। एहाकू ही द पावर ऑफ कंपाउंडिंग कुहा जाए। 3 विफलतारू शिक्षा ग्रहण। सफल व्यक्ति माने विफलता को एक पत्थर नुहे बरं एक सीढ़ी भावे ग्रहण करती। जो माने भूल करने डरती से माने केबे नुआ किछि शिखि पारंती नाही। विफलता आसिले हताश न होई विश्लेषण करंतु केउठी भूल रहिला, सेही भूल को पुनरावृत्ति न करिबा ही प्रकृत सफलता। थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब तैयारी करिबा पूर्वरु 1000 रु अधिक थर विफल होइथिले। से कहिथिले, मु विफल होई नाही, बरं मु एपरी धदधरटी उपाय जानिली जेउथिरे बल्ब जळिबो नाही। 4 समयर सठिक परिचालना। समस्तंक पाखरे दिनकू 24 घंटा थाए। जणे सफल व्यक्ति एवं जणे साधारण व्यक्ति मध्यरे पार्थक्य हेउछि सेमाने सही समय को किपरि व्यवहार करूछंती। 80-20 आना पैरेटो प्रिंसिपल प्रयोग करंतु। आपणकर 20 काम आपणकू 80 सफलता देइथाए। सेही गुरुत्वपूर्ण काम को प्रथमे शेष करंतु। सोशल मीडिया रे अजथा समय नष्ट न करी सेही समय रे कोनोसी नुआ स्किल शिखिबा बा बही पढ़िबा आपणकू अन्यमानंक ठारू आगरे रखिबो। 5 आत्मविश्वास एवं सकारात्मक मानसिकता। सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव माइंडसेट। सारा दुनिया आपणकू विश्वास करिबा पूर्वरु आपणकू निज उपरे विश्वास करिबाकू पड़िबो। आपणक चिंताधारा ही आपणक भविष्यत गढ़ी थाए। आत्मविश्वासर अर्थ एहा नुहे जे आपण जानिछंती आपण सब किछि ठीक करिवे। एहार प्रकृत अर्थ हेउछि जदि किछि भूल हुए तेबे मध्य आपण ताहाकू संभाळिबार क्षमता रखंती। एक सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट आपणकू समस्या परिवर्ते समाधान खोजिबारे सहाय्य करे। जेतेबेले आपण निजकू कुहंती मु एहा करि परिबी, आपणक मस्तिष्क ताहा करिबार उपाय खोजिबा आरंभ करे। उदाहरण एग्जांपल, 2 जण व्यक्ति एक समान चाकरी पई इंटरव्यू देबाकू गले। प्रथम व्यक्ति जनक बहुत ज्ञानी थिले, किंतु तांकर भय थिला जे से मनोनीत हेबे नाही। द्वितीय व्यक्ति जनक साधारण थिले, किंतु तांकर दृढ़ विश्वास थिला जे से निजकू भल भावे उपस्थापन करि परिबे। इंटरव्यू समय रे द्वितीय व्यक्ति आत्मविश्वास एवं सकारात्मक उत्तर चयनकर्ता को प्रभावित कला एवं से चाकरी पाइले। ज्ञान थाई मध्य विश्वास अभावरु अनेक लोक सुजोग हरांती। दर्शक बंधु, निजकू पचारंतु न जदि आपण निजकू विश्वास करूनाहांती तेबे अन्य माने आपणकू काहींकी विश्वास करिवे। आजि ठारू ही निजर नेगेटिव सेल्फ टॉक, नकारात्मक निज कथा को बंद करंतु एवं निजर क्षमता उपरे भरोसा रखंतु। 6 क्रमागत शिक्षा एवं अभियोजनशीलता। कंटिन्यूअस लर्निंग अडाप्टेबिलिटी। आजिर दुनिया बहुत शीघ्र बदलुछि। जदि आपण निजकू समय सहित अपडेट न करिवे तेबे आपण पछरे रहि जिवे।
ସଫଳତା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଡିଗ୍ରୀ ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ସରିଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ନୂଆ ଧାରା, ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବଂ ନୂଆ କୌଶଳ ସ୍କିଲ୍ସ ବିଷୟରେ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହ ଅଭିଯୋଜନଶୀଳତା ଆଡାପ୍ଟାବିଲିଟିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିବା। ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ସିଏ ହିଁ ତିଷ୍ଠି ରହେ। ଉଦାହରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନୋକିଆ ଏବଂ ସାମସଙ୍ଗର ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ନୋକିଆ ମୋବାଇଲ ଦୁନିଆର ରାଜା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ର ଯୁଗ ଆସିଲା, ନୋକିଆ ସେହି ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ସାମସଙ୍ଗ ଶୀଘ୍ର ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆପଣେଇ ନେଲା। ପରିଣାମ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନୋକିଆ ବଜାରରୁ ହଜିଗଲା ଏବଂ ସାମସଙ୍ଗ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ହୋଇଗଲା। ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ତାହାକୁ ଶିଖିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନଲେଜ୍ ଇଜ୍ ପାୱାର। ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଶକ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଅନ୍ତତଃ 30 ମିନିଟ୍ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହା ବହି ପଢ଼ିବା ହେଉ, ଅନଲାଇନ୍ କୋର୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ହେଉ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଶିଖିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ସେହିଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। 7. ଭଲ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ। ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ। ଆପଣ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଜ୍ଞାନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସଫଳତା କେବେ ବି ଏକାକୀ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯୋଗାଯୋଗ। ଏଫେକ୍ଟିଭ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର ଅର୍ଥ କେବଳ ଭଲ ଇଂରାଜୀ ବା ଓଡ଼ିଆ କହିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜର କଥାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ, ସରଳ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ସହ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା। ଏହା ସହ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନେଟୱାର୍କିଂ ଗଢ଼ିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜଣେ ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର ବହୁତ ଭଲ କାମ ଜାଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନଙ୍କ ସହ ଠିକ୍ ଭାବେ କଥା ହୋଇପାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିଲେ। ଫଳରେ ସେ ଭଲ କାମ ପାଉନଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡିଜାଇନର ଯାହାଙ୍କ କାମ ସାଧାରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସହ ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର କାମକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝାଉଥିଲେ। ସେ ଅଧିକ କାମ ଏବଂ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲେ। ଆପଣଙ୍କର ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ସ ନରମ କୌଶଳ, ଆପଣଙ୍କର ହାର୍ଡ ସ୍କିଲ୍ସ ତକନିକି କୌଶଳ ଭଳି ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲୋକଙ୍କ ସହ ହୃଦୟରୁ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଭଲ ଶ୍ରୋତା ଲିସନର ହୁଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ୟୋର ନେଟୱାର୍କ ଇଜ୍ ୟୋର ନେଟୱାର୍ଥ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ସମ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ନିଜର ଯୋଗାଯୋଗ କୌଶଳକୁ ସୁଧାରିବା ଉପରେ କାମ କରନ୍ତୁ। 8. ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପରିଚାଳନା। ହେଲ୍ଥ ଏନର୍ଜି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ସଫଳତା କେବଳ ଟଙ୍କା ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ତେବେ ସବୁକିଛି ବୃଥା। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ସଫଳତା ପାଇବା ନିଶାରେ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ଭାବେ ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରରେ ହିଁ ଏକ ସୁସ୍ଥ ମନ ବାସ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ସ୍ତର ଏନର୍ଜି ଲେଭେଲ୍ ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ, ଆପଣ ସେତେ ଅଧିକ ଏକାଗ୍ରତାର ସହ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନକ୍ଷମ ଭାବେ କାମ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ଥିଲେ ହିଁ ଆପଣ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚାପ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସ ଆପଲ୍ର ସହ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ସଫଳ ଏବଂ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଧି ଯୋଗୁଁ ସେ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ନିଜର ଶେଷ ସମୟରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଟଙ୍କା ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଗରେ କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଥମିକତା। ଏହାକୁ ଅବହେଳା କରି ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କଣ ଆପଣ ନିଜ କାମରେ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଯେ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ପାଉନାହାନ୍ତି? ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଥ ଇଜ୍ ୱେଲ୍ଥ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ପ୍ରତିଦିନ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କିଛି ସମୟ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କରିବ। 9. କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ସମାଜକୁ ଫେରାଇବା। ଗ୍ରାଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ଗିଭିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ସୋସାଇଟି। ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ପାଇବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ଏକ କୃତଜ୍ଞତା ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସଫଳତା ପଛରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ଜରୁରୀ। ଏହା ସହ ନିଜ ସଫଳତାର କିଛି ଅଂଶ ସମାଜର ଭଲ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। କୃତଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅହଙ୍କାରୀ ହେବାରୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ଜୀବନରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖେ। ଉଦାହରଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍
ରତନ ଟାଟାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ନିଅନ୍ତୁ। ସେ କେବଳ ଜଣେ ସଫଳ ଶିଳ୍ପପତି ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ଜଣେ ମହାନ ପରୋପକାରୀ। ଟାଟା ଗ୍ରୁପର ଅଧିକାଂଶ ଲାଭାଂଶ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜର ଭଲ ପାଇଁ, ଯେପରିକି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ହେଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଖୁସି ଆଣିବା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକ କୃତଜ୍ଞତା ମନୋଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଦେବ। ଏବଂ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାର କିଛି ଅଂଶ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଦେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ସଫଳତାର ସେହି ଜଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ ବିଷୟରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ସଫଳତା ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହୋଇପାରେ ଆଜି ଆପଣ ବିଫଳ ହେଉଛନ୍ତି, ହୋଇପାରେ ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କୁ ହସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅପାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରୁ ରୋକିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ କାମ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିବ। ଏହି ଜଟି ନିୟମ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଲା, କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଏକ ନୂଆ ଏବଂ ଦମଦାର ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।